салом бинандагони азиз, шумо барномаи хабариву таҳлили ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред. имрӯз 27 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. аз 7 ба 10 сомони ҷаиши қимати маводи суғ дар Тоҷикистон акнун ба ҷайби мусофирон зарба мезанад. оғози 80-70 мегӯянд на 1-2 соат мо ҳам ҷаҷда дорем. мехоҳем ки арзон кунанд ҳами одамон ба ҳазуд барандиянд. талошҳо барои ҳифзи қурби рубли русӣ. Владимир Путин қарори нав қабул кард. Бонки марказии Русия меъёри бӯстамвилро боло бурд. роҳҳои бечароғак ва хатарноки Кӯлоб. сокинон мегӯянд ки ҳангоми рафту омад ба мушкил рӯбарӯ мешаванд. бояд светофорҳо кор кунанд, ҳама тарафа кор кунанд ки як мошин беста, як мусофир бизгара барава, як кампир бизгара барава. баъди беш аз 2 моҳи болоравии беисти нархи гази моеъ дар Тоҷикистон, паёмадҳои он аллакай ба зиндагии сокинон эҳсос мешавад. ронандагони мусофиркашҳо нархи роҳкироро ба маротиб боло бурданд. чунин вазъият на танҳо ба мусофиркашҳо аз самти Душанбе ба дигар минтақаҳо, балки ба таксиҳои дохили пойтахт низ таъсир гузоштааст. идома дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ. дар пайи қимат шудани маводи сӯхт, махсусан гази моеъ, роҳгиро дар самти ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. Сайранбӣ Гулмирзоева бештар аз 2 соат аст ки мунтазири мусофирбарест ки арзонтар то шаҳри Кӯлоб равад. 50-60 мерафтем. оғози 80-70 мегӯянд на 1-2 соат мо ҳам ҷаҷда дорем. мехоҳем ки арзон кунанд ҳами одамон ба ҳазуд барандиянд. мо ҳамира мехоҳем. дар истгоҳи мусофирбарҳои хусусӣ самти Кӯлоб ва Рашт шумораи мошинҳо ва мусофирон хеле кам ба назар мерасид. аксари мусофирон намехоҳанд бе зарурат бо нархи гарон ба сафари минтақаҳо бароянд. ронандаҳо шикоят мекарданд ки 1 литр гази моеъ то 8 сомонӣ боло рафтааст ва аксари онҳо мегӯянд бе боло бурдани роҳгиро фоида ба даст намеоранд. аммо 80-100 ғарн мерафтем, ҳозирам ҳамон рафтаистем. миян мега нархшу мега қиматай охи даморам тӯрӣ намегира. ҳами 4 касе мегирем, ҳами 80-320 мешам, қариб 300 сум мерезем. ва иша мехирем истем мега. охи бо нарха буланд мени мардум бо свор намеша. барам қар таксиё намеянд дига. ширкатҳои хадамоти таксӣ ҳоло нархи роҳгироро боло набурданд, аммо таксиҳои хусусӣ, махсусан таксиҳои маъруф ба 7 сомонӣ, акнун нархро барои як нафар то 10 сомонӣ боло бурданд. уже муддати як ҳафта мешавад ки мисол ба 10 сомон шуда. аз сабабе ки нархи сӯзишворӣ баланд шудааст, ба ҳамин сабаб ҳаминам камтар қимат карданда нархро. албатта зарар ба кисаи ҳар як шаҳрванди оддӣ ҳаст, барое ки чӣ қадар нархи сӯзишворӣ баланд шид, мисол нарха боло кардан, баъд нархи сӯзишворӣ ки паст шид, нарх ҳамон хел истода. намедонам барои чӣ ин хел мекунанд, ҳамеша ҳайрон мешавад рости гап. тақрибан 2 моҳ пеш нархи 1 литр гази моеъ 3 сомониву 70 дирам то 4 сомонӣ буд. баъдан нарх бо шиддат боло рафт ва ҳоло дар бархе нуқтаҳои сӯзишворӣ дар шаҳри Душанбе 1 литр гази моеъ то 8 сомониву 20 дирам фурӯхта мешавад. илова ба ин худи газ камчин шудааст. қаблан намояндагони хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон гарон шудани гази моеъро падидаи муваққатӣ номида, бидуни шарҳи бештар гуфта буданд ки он ба шароити воридот аз Қазоқистон бастагӣ дорад. бахши калони гази моеъ ба Тоҷикистон аз Қазоқистон меояд. дар Тоҷикистон 14 ширкат ба интиқоли гази моеъ машғуланд, асосан аз Қазоқистону Русия. арзиши рубли русӣ дар баробари доллари амрикоӣ рӯзи ҷумъа андаке боло рафт, чун Бонки марказии Русия барои ҳифзи қурби он рӯзи 27 октябр меъёри бӯстамвилро аз 13 ба 15% баланд бурд. азбаски муҳоҷирони зиёди тоҷик дар Русия кор мекунанд, болову поинравии нархи рубл ҳамеша барои онҳо як хабари муҳим аст. рӯзи ҷумъа 1 доллари амрикоӣ дар ивази тақрибан 94 рубл фурӯхта мешуд. дар ним соли гузашта арзиши 1 доллар аз 100 рубл ҳам болотар буд. яке аз сабабҳои ҷон гирифтани рубли русӣ дар баробари доллари амрикоӣ ва ҳамсомонӣ қарори тозаи раиси ҷумҳур Владимир Путин аст ки ба ширкатҳо амр дод пули нақди хориҷиро барои тақвияти захираҳои арзиву молии Русия дар дохили кишвар бифурӯшанд. интизор меравад ин қарор то ҳадде устувории рублро таъмин кунад. дар Тоҷикистон бошад Бонки миллӣ имрӯз расман қимати 1000 рублро 117 сомониву 10 дирам муқаррар кардааст. ёдовар мешавем ки арзиши пули русӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад баландтар ё пасттар аз ин нарх бошад.
دوستان مهربان، حالا توجه کنید به یک اعلان از 30 اکتبر امسال با سبب گذشتن به وقت زمستان ساعت پخش برنامه اخبار آزادی در تاجیکستان و مسکو تغییر می‌یابد. یعنی از روز دوشنبه هفته آینده برنامه ما ساعت 19 به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو تقدیمتان می‌گردد. به خبر نمانید و لطفاً به دوستانتان هم برسانید. من برنامه رو ادامه میدیم. بعد عملیات نظامی آذربایجان در قره‌باغ کوهی که ماه گذشته صورت گرفت، ده‌ها هزار ساکنان ارمنی تبار از آنجا کوچ بستند. در عین زمان دوباره به زیر نظارت آذربایجان گذاشتن این جمهوری خودخوانده برخی از سابق باشندگانش را که 13 سال پیش مجبور شدند این سرزمین را ترک کنند برای بازگشت امیدوار نموده است. درباره یکی از آنها همکارم زرانگیزی نوروشو در گزارشش نقل میکند. نوریدین گولیف دهقان 94 ساله آذری بعد از 30 سال فراق آرزوی بازگشت به زادگاهش یعنی نرینکلری قره‌باغ کوهی را دارد. آذربایجان در نتیجه یک عملیات ماه سپتامبر این منطقه جدایی خواه را باز پس گرفت. گولیف امید دارد که اکنون با تغییر حکومت میتواند به خانه خود برگردد. امروز اگر توانم به آن دهه برگردم، من تمام آنجا را یک دور میزنم. هر یک پیراهش را قدم میزنم. برای قره‌باغ کوهی میان آذربایجان و ارمنستان درگیری‌های خونینی رخ داده است. ضمن یکی از این مناقشه‌ها سال 1993 نوریدین گولیف از خانه و زادگاهش رانده شد. آنها همه ما را به وادی‌ها راندند. تمام چیز و چاره ما آنجا ماند. ارمن‌ها ما را احاطه کردند. ما راه هیکری را پیش گرفتیم. پس از چند ده ساله جنگ ها ماه سپتامبر امسال نیروهای ارمن تبار جدایی خواه به باکو تسلیم شدند. این احساس و خاطره های کهنه رو آورد. من به زمین بابایی خود به اقدره به دهمون نرینکلر می روم. آنجا زندگی می کنم. بگذار در خیمه هم باشد. این بهتر از زندگی در اینجا است. ما رو کشدم و مگس ما همه چی رو در اینجا دیدیم. بگذار صلح باشد تا ما توانیم با ارمن ها مثل دوست یک جا نشینیم. برابر زیر نظارت آذربایجان گذشتن قره‌باغ کوهی بیش از 100,000 ارمن تبار آن مجبور شدند از این قلمرو کوچ بندند. من میخواهم که تمام جهان متحد باشد، همه زندگی آسایش داشته باشد. چرا باید بجنگیم؟ خیر چی؟ اگر آنها ارمنی‌اند چرا باید خونریزی شود؟ آنها هم انسانند. ما فاشیست نیستیم. ما خونریزی را نمیخواهیم. ما صلح میخواهیم. Biz isteyirik ki sülh olsun. ارمنستان و آذربایجان به گفت و شنید نشستند. سروزیر ارمنستان گفت آماده است تا آخر سال سازشنامه صلح را امضا کند. دوستان عزیز، در این فرصت اخباری آزادی پرچه از برنامه گپ آزاد رو میبینیم که این هفته در آن راجع به عقیده و نظر جوانان توجیک درباره جنگ بین حماس و اسرائیل بحث شد. سوال هم این است که چرا آنها درباره حادثه های بیرون بحث میکنند ولی دایر به تحولات داخلی خاموشند؟ سبب ترس است یا جوانان توجیک سیاسی نیستند؟ جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستند، دین زدن بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشور دنیاست. هر کس که میخواد در داخل کار میکند، هر کس که میخواد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟ تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحبا. چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرونتر هست؟ به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم. این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست، از همه بالاتر. و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت نگیرد، یک وحشانیت به تفاوت باشد، نه وابسته اینکه این اون طرف قربانی کی هست. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل گزارش میدادن. دلیر شریپوف که بودن، سید امینی،
بچهای زیادی بودن بلگران بدخشان همه اینا بازداشت شدن به خاطری که جامعه تاجیکستان حکومت تاجیکستان اجازه نمیداد که مردم آزادانه صحبت بکنن. عبدالقادر گفتن که جوانان در داخل کشور دین زده و شریعتی بیشتر هستند. نظر شما به این نکته که عبدالقادر گفتن چی است؟ خب بحث دین زدگی به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش‌های دینی دارند و نه به ارزش‌های فرهنگی. رسانه‌ها و حکومت به جای اینکه بیاید مردم را درست تربیت کند شب و روز مشغول رقص و سرود و ترانه‌بازی هست. بینندگان گرامی فراموش نکنید برنامه گپی آزاد یک شنبه ساعت 13 به وقت دوشنبه و ساعت 11 به وقت مسکو در وبسایت azadi.org و همین کانال آزادی ویدیو نشر می شود. رو می‌آوریم با یک موضوع دیگر. بنابر قوم رسمی صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان به طور بی‌سابقه افزایش یافته و به گفته مقامات روز نیست که در راه‌های کشور یک نفر هلاک نشود. از جمله در شهر کولوب ساکنان هر بار با ترس و احتیاط زیاد از راه می‌گذرند، چون می‌گویند کار نکردن چراغک‌های راه و پاک شدن خطای پیاده‌رو خطر زیر ماشین ماندن آنها را بیشتر می‌کند. محمود جان رحمت‌زاده از پی تحقیق همین موضوع بود. در این قسمت شهر کلوب چراغک راهنما فعال نیست. کسی چگونه خواهد همان گونه رفت و آمد می‌کند. اکثر پیاده‌گردان با مشکل راه را عبور می‌کنند. بابای همراهان از این راه با ترس می‌گذرد. به نقل او گاهی تا 15 دقیقه انتظار کم ماشین شدن راه می‌ماند. این همی سیزدفرو کار نمیکنه، باید سیزدفرو کار کنه، همه طرفه کار کنه که یک ماشین بیسته یک مسافر بزگره برای یا کمپیر بزگره برای ممکن نیست و بودم با روش همیه ماشین. مشکل دیگری که حالا در راه‌های کلوب دیده می شود نبودی خط‌های تقسیمی راه است. در اینجا باید خط پیاده راه باشد، اما رنگ این خط کی‌ها رفته است. با گفته ساکنان نبودی خط‌های پیاده راه باعث نقض قاعده‌های راه از سوی راننده‌ها می شود. حالا این ماشین‌ها روی خط کور شده پیاده راه قرار دارند. ساکنان میگویند که پیش از سفر پرزیدنت به کلوب راه‌های منطقه‌هایی که از آن پرزیدنت گذر می‌کرد تعمیر کرده اند. وقتی که پرزیدنت محترم جناب بیولی با شهر کلوب و با دیگر ناحیه‌ها سفر میکنند، همون جایی که محترم پرزیدنت میره اونجا را در ریمون میکنن، سفید میکنن، دیگر جا هم خیلی تعمیر طلب و بگذار همه جا هم خیلی تعمیر شوند. حالا در همه راه‌های مرکزی شهر چراغک‌ها نصب کرده شده است. اما ساکنان میگویند که اکثر چراغک‌های شهر فعال نیستند. چراغک‌های چهارراه‌های شبکه برق مدت است از فعالیت باز مانده است. چراغک نزد بیمارستان و بازار سامانی نیز فعال نیست. ولی حکومت شهر گفت که 8 چراغک نصب کرده‌اش فعالند. ما زیاده 8 چراغکو ایواز کردیم. چراغک‌های زمانوی رقمی خب نیاز داریم که با در 4 گوشه شهر همین رو با وصل کنیم. برای تنظیم حرکت نقلیات کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی دست به کار شده اند. اما این تنظیم در همه منطقه های شهر دیدن نمی شود. در این منطقه شهر کلوب که یکی از منطقه های سیرودن و سیر ماشین به حساب می رود، نه چراغک راهنما فعال است نه پیاده راه دیده می شود. ساکنان می گویند که چنین حال آنها را هنگام رفت آمد به مشکل مواجه کرده است. برخی چراغک های نصب شده زیر درختان مانده اند. رانندگان میگویند آنها نمیتوانند فعال بودن یا نبودن چراغک را ببینند. یکی از این گونه چراغک ها در کوچه دمینزاده قرار دارد. کلوب سومین شهر بزرگ تاجیکستان به حساب می رود. حالا برخی چراغک های این شهر به تعمیر نیاز دارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، کلوب. این گزارشی آخرین امروز بود. بینندگان عزیز تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. نشر نوبتی اخبار آزادی به پایان رسید. چون همیشه خبرهای از این بیشتر را شما پیوسته می توانید از سامانه رادیو آزادی و هم صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. برای همه شما عزیزان در 2 روز آینده استراحتی با فراغت می خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.